गावो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी। बाणिया सिर बाणी, जिनको नजर कर्म होवै। हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। जपियो सारग पाणी, कहे नानक सदा गावो। एह सच्ची बाणी, हम अवगुण भरे एक गुण नाय। अमृत छाड़ बिखै बिक खाई। माया मोह सुत दारा स्यों। एक उत्तम पंथ सुण्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो। सकहो टल गुर सेविय। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबदी। कुरसो चटिया। डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी। सजण सचा पातशाहो। सिर सहादै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही अंत महला पहला। घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। पर जो बन मैं मत पेई अड़। घर पाहुणे बल राम जियो। मैली आवगण चित्त बिना। गुर गुण ना समावनी। बल राम जियो। पर जोवन मैं मत पेई अड़। हर पाहुणे बल राम जियो। मैली अवगण चित्त बिन गुर। गुण ना समावनी। बल राम जियो। गुण सार न जानी परम भुलानी। जो बन बाद गवाया। वार घर दर दर्शन नहीं जाता। पिर का सहज न पाया। सतगुर पूछन मार्ग चाले। सूते रैन विहानी।
नानक बाल तन राडपा बिन पिर तन कुमलाणी बाबा मैं वर देह मैं हर वर पावै तिसकी बलराम जियो राव रहया जुग चार तिर पावन बाणी जिसकी बलराम जियो तिर पावन कंत रवै सोहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहया पर पूरे हर की नार सो सर्ब सुहागण रांडन मैलै वेसे नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गनाए हम्पी मैया साहुरै बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना टलै जो प्रभ करै बलराम जियो किरत पया करतै कर पाया मेट न सकै कोई जांजी नाओ नर है निह केवल राव रहया तेहो लोई माए निराशी रोए विशुन्नी बाली बाल हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरनी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर न आवे कर पेय बलराम जियो रहसी वेख दूर पिर रावी कर सोहिया बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोलै पिर पाए नानक विछुड़ ना दुख पाए गुर मत अंक समाए सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोलै पिर पाए नानक विछोड़ ना दुख पाए गुर मत अंक समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन गुरु गरीब नवाज
ਜਾਮੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। बाणी के बोहत नाम के जहाज, सर्व कला समर्थ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी गोद का आनंद माणदी हुई गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ। जे कह लो आप सारियां ते साडे उत्ते मान न करिए, गुरु दी बख्शिश है। जिवें चला रहा है परमात्मा, उवें चलाई जावे, अपने मार्ग ते सब नूं चलाई जावे। एक ना एक दिन मंजिल ते पहुंच जावांगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अपनी नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਅਸੀਂ दूर रखिया होया है। नहीं, गल खोल के दसो नूं भी ये गल है। असल नौजवान पीढ़ी कुछ कारणा करके साडे तो दूर है। ਅਸੀਂ पुरानी गल्लां लई जा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਸੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਹੀ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ।
ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਰੂਨ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਰੰਗ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਪਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਬਚਪਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। 1-2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ, ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਮ ਹੈ ਬਸ, ਦੂਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਚਲੋ ਸੋ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪੀੜੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਹੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈੜੈ, ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਵਾਨੀ 3 ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ। 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦਾ 3 ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਮੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋਬਨ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤ ਪੀੜੈ। ਮੈਂ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜੈ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਇਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪੀੜੈ, ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ, ਪਾਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਣੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਲੜਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਦਈਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੋੜੋ, ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹਦਾ ਵਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚੱਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ। ਜੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿਤ ਬਿਨ ਗੁਰ, ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੈਲੀ ਅਵਗੁਣ ਚਿੱਤ, ਜਦੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਚ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਯਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਲੀ ਅਵਗੁਣ ਚਿੱਤ। ਰੱਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੀ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਵੇਗਾ ਬੰਦਿਆ? ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਭੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ, ਜੋ ਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ, ਸੰਗਤ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਤੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ, 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 ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੀ? ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 35 40 ਤੋਂ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਵਾਨੀ ਤੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੋ ਭਾਈ। ਮਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੈਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੈ।
अजकल दे नौजवान बच्चों लई यही उम्र है, जे पैर रख लिया साम के तो कित्थे पहुंच जाणगे। पढ़ाई च ला लो, जे पढ़ाई विच मन ना लग्या, पैर फिसल गया, खाण पीण विच घुम्मण फिरन विच, ते अफसर नहीं बन सकते, किसी पंथ की सेवा नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते। जे इसे तरह विषय विकारां दी जवानी विच जे पैर रुड़ गया, फिसल गया, ते नाम रस नहीं प्राप्त कर सकते। बादशाह कहते एवें मेरे मना जोबन बाद गवाया, जोबन बाद गवाया, जोबन बाद गवाया, जोबन बाद गवाया। जोबन ए जवानी दी अवस्था बेफजूल ही गवा छड़ी। वार घर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज ना पाया। वार घर दर, वार पति, घर हिरदे विच, दर अंदर है, ओदा दर्शन नहीं कीता बंदिया। अखां पति नूं बाहर लभदी फिरदी, अखां सोहणे पति दा रूप वेखदियां सी, पति दा रूप तां वेख लिया, पर थोड़े दिन बाद झगड़े होने शुरू हो गए जी। रूप नूं वेख के ही तुसीं मोहित हो गए, ते भाई गुण तां वेखे ही नहीं, झगड़े हो गए। फिर इत्थे तक गल पहुंचदी डिवोर्स। ध्यान रखना, गुरमत विच डिवोर्स शब्द नहीं है, तलाक शब्द नहीं है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन हजूरी विच जिहड़ियां लावां होईयां ते महाराज साखी रूप हन। बहुत बड़ा विषय कदी फिर इस बारे कि पहली गल ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन हजूरी विच साडे हाजर नाजर गुरु परमात्मा हन। इत्थे कदी तलाक शब्द नहीं लैना खालसा जी। हाँ, मन मुटाव है, अंकार है, दूर कर लो, बैठ के गल्लां दूर कर लो, भी ये मेरे मन च है, तुहाडे मन च है, दूर कर लो बैठ के। किहड़ा घर नहीं जिथे झगड़े नहीं होंदे यार। सियाणे दी कहावत है, ताली वजनी होवे ना, दो हत्थां नाल वजदी है, दोवें हाथ इकट्ठे कर लो, हाथ जोड़ लो, दोवें परिवार बन गया। ते ताली वखरी वखरी करोगे तो झगड़े होणगे ही। तालियां मारोगे जोर के, आवाजां आउणगियां, गवांढी सुणनगे भी तो टांगा खड़कदी पईयां। पातशाह कहते दोवें हाथ जोड़ लो ते भाई रब ही बन जाओगे। निमरता ही है ना हाथ जोड़ना। दोवें हाथ जोड़ लो, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, हर घर विच सुख आ जाएगा। गुरु पातशाह की सिक्ख्या है, ऐ मना समझ वार घर दर, परमात्मा पति तेरे हृदय विच है। दर्शन जाता तू दर्शन नहीं कीता ओदा, फिर का सहज ना पाया, तैनू परमात्मा दा ज्ञान नहीं चंगा लग्या। सहज कहंदे ज्ञान, सहज कहंदे आत्म रस, सहज कहंदे परमात्मा दा स्वरूप तैनू चंगा लग्या ही नहीं कि वाहिगुरु तेरे हृदय विच है। वाहिगुरु वाहिगुरु जदों कोई प्यारा अंदर जाता है ना, उन्होंने समझ आ जाती है कि वार घर दर, असल पति परमात्मा वो हृदय विच है। दुनियावी पति अखां नाल बाहर वेखदे आ, रूहानी पति अखां बंद करके अंदर जाता है। गुरु का प्यारा वो अंदरियां अखां खोल के अंदर वेखदे हन। सतगुर पोष ना मार्ग चाले, सोते रैन विहाने। ऐ मेरे मना, तू अंदर तेरे प्यारा प्रीतम है, रब अंदर है। कि कदी सतगुर नूं पुछया भी नहीं। सतगुर पूछ, सतगुर नूं पुछ के
ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸਵਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 11 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 1-1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵੈ ਚਿੱਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਂਦੀ ਆਰਜਾ, ਇੱਕ ਵਧੇਂਦੀ ਆਰਜਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੈ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨਾ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੌਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਧੇਂਦੀ ਆਰਜਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 2-3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਭਜਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਦੇ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਈ, ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਨ ਰਾਡੇਪਾ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੋ ਮਲਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਡੇਪਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਰੰਡੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਡੇਪਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗੀ? ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬਿਨ ਪਿਰ, ਬਿਨਾ ਪਿਰ ਤੋਂ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕੁਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇਹ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੇ ਬਲ ਰਾਮ ਜਿਉ। ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਦੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰ ਮਿਲਾ ਦਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਲੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸਾ ਵਰ ਮਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤੇਰ ਭਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਨਾਵਟ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਅਵਗਣਵੰਤੇ ਦੂਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਐ ਸੁਹਾਗਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਐ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ, ਤੂੰ ਔਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਔਗੁਣ ਹਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਔਗੁਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ। ਪਰ ਔਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਸਾ ਤੈਸੇ ਮਨਸਾ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਜੀਵੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਵੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ। ਮਨਸਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਵਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ। ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ, ਰਾਂਡ ਨਾ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਂਡ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਰਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਂਡ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਨਾਏ ਹੰ ਪੇ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਣਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਗਣਾਏ, ਗਿਣ ਲਿਆ। ਹੰਗ ਪੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੰਜਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹੰਗ ਪੀ ਵੰਜ ਸਾਹੁਰੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੰਗ ਪੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਹੰਗ ਮੈਂ ਪੀ ਵੀ, ਵੰਜਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਵੰਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਨੰਨਾ, ਇਹ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੰਜ ਜੰਜ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਸੋ ਨਾ ਟਲੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੇ ਸਾਹੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਸੋ ਨਾ ਟਲੈ, ਉਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤੈ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤੈ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਏ ਨਾਉ ਨਰ ਹੈ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਸਾਡਾ ਜਾਂਝੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂਝੀ ਨਾਉ ਨਰ ਹੈ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਏ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ, ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹਿਤੇ। ਮਾਏ ਮਾਇਆ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੂਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। 25 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਲ ਜੁੜਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੋਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਓਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਏ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੇ ਦੂਰ ਨ ਆਵੈ, ਘਰ ਪਈਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਲਖਨਊ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਮੈਂ, ਚੱਕਿਆ ਬੈਗ ਤੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਪੇਕੇ ਘਰ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ, ਨਾ ਆਵੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਰਹਿਸੇ ਵੇਖ ਹਦੂਰ, ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਘਰ ਸੋਹੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹ ਰਹਿਸੀ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੋਹੀਐ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੇ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਪਰਦਾਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ, ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਆ ਗਈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੋਹੇਲਾ, ਗੁਣਵੰਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਸੰਜੋਗ
ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸਾ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਸੋਭਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਗਿਆਨੇ, ਉਸ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਪਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੱਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੰਤੋਖ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਏ, ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਬਸ। ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਰਸ, ਸਹਿਜ ਰਸ, ਸੰਤੋਖ, ਭਾਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।